ਦਰਸ਼ਕੋ ब्रेक तो बाद आप सब जी कहते हैं। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे कि पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार एक नैशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है। 110 सफ़ियां दे इस डॉक्यूमेंट नूं प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद विच जारी किया है। सो इस डॉक्यूमेंट की की अहमियत है ਅਤੇ इस राही पाकिस्तान वालों की मैसेज दिता जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई आन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले 2 दिन तो असी इस इशू ते गलबात कर रहे हैं क्योंकि पहला ਜਿਹੜਾ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर 'ਚ ਇਹ खबर आई ਉਹਨੂੰ बेस बना के इंडियन मीडिया ने इसनूं काफ़ी चुक्या। ਅਸੀਂ अपने ਜਿਹੜੇ डर ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। फिर साढ़े कुछ वीरां ने सानू पाकिस्तानी वीरां ने लिखा नहीं ये फेक न्यूज़ है, पर सरकारी तंत्र वालों भी पाकिस्तान च आ गया कि जी ये जिहड़ी नैशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, नैशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो रिलीज़ किया जाएगा। और अज इस्लामाबाद दे विच प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होरां ने ये नैशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया। और उस तो पहला मोहिद यूसुफ जिहड़े उन्हां दे खास सलाहकार ने उन्होंने कहा कि जी ये 5 साला पॉलिसी है पाकिस्तान की, पहली बार इस किस्म का ये डॉक्यूमेंट है, पहला नहीं और इनू तैयार करने दे विच 7 साल लगे। सो ज़ाहिर है कि उस तो जी पहली हुकूमत सी मोस्ट लाइकली नवाज शरीफ हुकूमत ही सी उन्होंने वेड़े इस ते काम हो रहा सी। और इस ये भी आया कि भाई 110 पेज इस दे ने और उहदे काफ़ी क्लासीफाइड पेज ने, 50 पेज जिहड़े ने वो पब्लिश होए ने। हुण क्लासीफाइड दे विच की है की नहीं उस बारे तो वो क्लासीफाइड ने, लेकिन जिहड़े पेज पब्लिश ने उन्हां नूं लैके अज मैं देखिया भी थोड़ी बहुत सीरीयस डिबेट भी पाकिस्तानी मीडिया च हुई। कुछ जिहड़ी है वो जिसनूं कहंदे ने कि भी इल्ज़ाम तराशियां भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान की सोसाइटी पोलिटिकल लैवल के उत्ते वंडी हुई है। जदों असी देखते हैं कि भी किस किस्म का है, असी तो अपना हाल भी देख रहे हैं। हुण उस सारे असी कल ये कहा सी कि भी जदों ये डॉक्यूमेंट डिटेल सामने आएगा, क्योंकि अजे तक तो मीडिया च लीक्स आ रही सी तो उहदे च आएगा, लेकिन सामने आने तो बाद भी जिहड़े 50 पेज सामने आए ने कोई खास सिग्निफिकेंट गल सामने नहीं आई। पहली गल तो ये सवाल जरूर हर एक दे आएगा कि भी जिहड़ा भी किसी का खास तौर पर नैशनल सिक्योरिटी के नाल रिलेटिड पॉलिसीज़ होंदियां वो तो पब्लिक कंजम्पशन लई नहीं होंदियां। अच्छा, वो तो तुहाडी अपनी सिक्योरिटी है जां दूजे भी इस रिपोर्ट नूं जारी करने का परपज़ की है। बिल्कुल। और उस चों फिर एक सवाल ये भी आंदा है भी क्योंकि जिस अंदाज दे विच भारत ने और ईवन वैसटर्न लोगों ने, अमरीका ने खास तौर पर पाकिस्तान नूं बिल्कुल नैगेट करने की कोशिश की, अफगानिस्तान मुद्दे ते बदनाम टैररिज्म नाल जोड़ के ये वो। सो इस सारे डॉक्यूमेंट का जिहड़ा पब्लिश्ड पार्ट है ज़्यादा इन्हां नूं मैसेज देना है कि भाई असी पीस चाहुंदे हैं। हालां 100 ईयर की जिहड़ी गल मीडिया च सी किसी डॉक्यूमेंट्स का नहीं आंदी कि जी असी 100 साल लई भारत नाल जंग नहीं करांगे। हालां ਉਹਦੇ 'ਚ क्योंकि इमरान खान उन्होंने अपनी ब्रीफिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1979 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ 18 ਕੌਂਸੂਲੇਟ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਡਰਿਵਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਮਸ ਬਿਲਡਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹਰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਲੈਬੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਰਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ IMF ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ IMF ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਔਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹੈਜੇਮੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਬਾ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਬੈਲੀਜਰੈਂਸ ਟੂਵਰਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨੌਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਰਫੇਅਰ ਟੂ ਆਵਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਈਸਟ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਗ ਹੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਡਰਿਵਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਔਰ 4 ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4-pronged policy of engagement, separating reconcilable from irreconcilables, cutting off recruitment, constricting financial sources, pursuing targeted socio-economic policies। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਟਰ ਵਾਰ, ਡਿਫੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਥਰੂ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ, ਸੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's ਫਸਟ ਐਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਟਰੈਂਸ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ a critical role in the security calculus of South Asia, says NSP। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਲਡ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਟਰੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਅਪੀਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੋਰ ਟੂਵਰਡਸ IMF ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ।